إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين وصحابته الغر الميامين. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita sekarang memasuki akhir kajian kita pada surah Al-Hadid. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang berguna bagi kita, yang membuat hati kita semakin khusyuk dalam berzikir kepada Allah, dalam merenungkan ayat-ayatnya. Semoga Allah tidak menjadikan hati kita hati-hati yang keras, yang akan menjurus ke arah kefasikan, tapi hati yang lembut, yang membuat jiwa kita semakin tentram, khusyuk, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatasi kecintaan kita kepada selainnya. Kita mulai dari firman Allah, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan pada anak keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. فَهِيَ شَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ بَاسِقَةٌ مُتَشَابِكَةُ الْفُرُوعِ فِيهَا النُّبُوَّةُ وَالْكِتَابُ مُمْتَدَّةً مِنْ فَجْرِ الْبَشَرِيَّةِ مُنْذُ نُوحٍ حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ تَفَرَّعَتْ وَامْتَدَّتْ وَانْبَثَقَتِ النُّبُوَّاتُ مِنْ ذَلِكَ الْفَرْعِ الْكَبِيرِ الذي صار أصلا باسقا ممتدا إلى آخر الرسالات. Mumtadda di sini bisa juga marfu dengan takdir wahia atau fahiya mumtaddatun min fajrit al-bashariyah. Bisa juga mansub al-hal ay mumtaddatan hala kauniha mumtaddatan min fajril bashariyati mundunuh. فَأَمَّا الذُّرِّيَّةُ الَّتِي جَاءَتْهَا النُّبُوَّةُ فَأَمَّا الذُّرِّيَّةُ الَّتِي جَاءَتْهَا النُّبُوَّةُ وَالْكُتُبُ فَلَمْ تَكُنْ عَلَى شَاكِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ.
وهو تلخيص قصير لذلك الخط الطويل. وقرب نهاية الخط يجيء عيسى بن مريم، ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم، أي على آثار السابقين من ذرية نوح وإبراهيم، فكانت الرسالة ممتدة واحدة على إثر واحدة حتى جاء عيسى بن مريم. ويذكر هنا صفة بارزة من صفات الذين اتبعوا عيسى بن مريم: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وهم الثمرة الطبيعية لدعوة المسيح عيسى عليه السلام. Bisa waruhuha, ya, kalau diatafkan kepada ats-tsamrah bisa juga ma'tuf, ya, kepada da'wat al-masih. Bisa waruhiha, bisa waruha. Waruhuha as-samhatu wa tatahhuruha ar-ruhi wa syafafiyatuha al-wadhi'ah war-ra'fatu war-rahmatu zahiratun wadihatun fil mu'minina haqiqatan birisalati Isa alaihi salam mimman ahsanu ittiba'ah wa qad asyarat ilaiha ayatun ukhra fil Qur'anil Karim kama hafidha minha at-tarikhu suwaran yarwiha ar-ruwah anin Najashi wa an wafdi Najran wa an afradin mimman wafadu ala daril islami ba'da dhuhurihi raghibina fil Islam بحكم ما استقر في قلوبهم من الحق مذ كانوا أتباع عيسى بن مريم بحق. كذلك يذكر النص هنا ظاهرة أخرى عرفت في تاريخ أتباع المسيح عيسى بن مريم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. والراجح في تفسير الآية أن هذه الرهبانية التي عرفها تاريخ المسيحية كانت اختيارا من بعض أتباع عيسى عليه السلام، ابتدعوها من عند أنفسهم ابتغاء رضوان الله وابتعادا عن أوضار الحياة، ولم يكتبها الله عليهم ابتداء، ولكنهم حين اختاروها وأوجبوها على أنفسهم صاروا مرتبطين أمام الله بأن يرعوا حقوقها ويحافظوا على مقتضياتها من تطهر وترفع وقناعة وعفة وذكر وعبادة مما يحقق في أنفسهم حقيقة التجرد لله التي قصدوا إليها بهذه الرهبانية التي ابتدعوها، ولكنها انتهت إلى أن تصبح في الغالب طقوسا وشعائر خالية من الروح، وأن يتخذها الكثيرون مظهرا عاليا من الحقيقة فلا يصبر على تكاليفها إلا عدد منهم قليل، فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. والله لا يأخذ الناس بالمظاهر والأشكال ولا بالطقوس والمسوح، إنما يأخذهم بالعمل والنية ويحاسبهم على حقيقة الشعور والسلوك، وهو الذي يعلم خبايا القلوب وذوات الصدور. وبعد هذا العرض السريع يجيء الهتاف الأخير للذين آمنوا، وهم الحلقة الأخيرة في سلسلة المؤمنين برسالة الله في تاريخها الطويل، وورثة هذه الرسالة الذين يقومون عليها إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ونداؤهم على هذا النحو يا أيها الذين آمنوا فيه لمسة خاصة لقلوبهم واستحياء لمعنى الإيمان وتذكير برعايته حتى حق رعايته واستجاشة للصلة التي تربطهم بربهم الذي يناديهم هذا النداء الكريم الحبيب وباسم هذه الصلة يدعوهم إلى تقوى الله والإيمان برسوله فيبدو للإيمان المطلوب معنى خاص معنى حقيقة الإيمان وما ينبثق عنها من آثار اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمة أي يؤتكم نصيبين من رحمة وهو تعبير عجيب فرحمة الله لا تتجزأ ومجرد مسها لإنسان يمنحه حقيقتها ولكن في هذا التعبير زيادة امتداد للرحمة وزيادة فيض ويجعل لكم نورا تمشون به وهي هبة لدنية يودعها الله القلوب التي تستشعر التقوى وتؤمن حق الإيمان برسوله هبة تنير تلك القلوب فتشرق وترى الحقيقة من وراء الحجب والحواجز ومن وراء الأشكال والمظاهر فلا تتخبط ولا تلتوي بها الطريق نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم فالإنسان إنسان مهما وهب من النور إنسان يقصر حتى لو عرف الطريق إنسان يحتاج إلى المغفرة فتدركه رحمة الله والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله لتنالوا كفلين من رحمة الله ويكون لكم ذلك النور تمشون به وتدركون رحمة الله بالمغفرة من الذنب والتقصير لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فقد كان أهل الكتاب يزعمون أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فالله يدعو الذين آمنوا إلى استحقاق رحمته وجنته وهبته ومغفرته حتى يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على احتجاز شيء من فضله وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء غير مقصور على قوم ولا محجوز لطائفة ولا محدود ولا قليل والله ذو الفضل العظيم وهي دعوة فيها تحضير واستجاشة واستشارة واستثارة للسباق إلى الجنة واستثارة للسباق إلى الجنة والرحمة تختم بها السورة ختاما يتناسق مع سياقها كله ومع الهتاف المكرر فيها لهذه القلوب كي تحقق إيمانها وتخشع لربها وتستجيب لتكاليف الإيمان في الأموال والأرواح في تجرد وإخلاص وبعد فهذه السورة نموذج من النماذج القرآنية الواضحة في خطاب القلوب البشرية واستجاشتها بأسلوب عميق التأثير وهي في بدئها وسياقها وختامها وفي إيقاعاتها وسوارها وبلالها وفي طريقة تناولها للموضوع وسيرها فيه جولة بعد جولة وشوطا بعد شوط هي في هذا كله درس بديع لأصحاب هذه الدعوة يعلمهم كيف يخاطبون الناس وكيف يوقظون الفطرة وكيف يستحيون القلوب إنها درس رباني من صانع القلوب ومنزل القرآن وخالق كل شيء بقدر وفي هذه المدرسة الإلهية يتخرج الدعاة المستجابون الموفقون انتهى الجزء 27 ويليه الجزء 28 مبدوءا بسورة المجادلة
Sebelum ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan tujuan misi para nabi dan rasul. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Diiringi dengan bukti, argumen yang terang. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami turunkan bersama mereka Alkitab wal mizan. Liyaquman nasu bil qist, dengan Alkitab yang menjadi rujukan, yang menjadi neraca dan tolok ukur, manusia dapat tegak menegakkan keadilan. Hidup dengan cara hidup yang betul-betul saling menjaga, menghormati dalam suasana yang amat harmoni. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas, dan kami turunkan besi, kami anugerahkan bagi manusia. Padanya terdapat kekuatan yang amat dahsyat dan berbagai macam manfaat yang kembali kepada manusia. Tujuan Allah Subhanahu wa taala turunkan atau anugerahkan besi sebagai salah satu kekuatan, tujuannya untuk menguji mereka. Siapa yang tampil ke depan berjuang untuk membela agama Allah. Ini betul-betul merupakan keterangan bagi kita bahwa jihad itu merupakan dzirwat sanam al-Islam, merupakan puncak dari punuk Islam. Kalau onta, puncak tertingginya namanya apa? Yang meliuk ke atas begitu namanya sanam. Jadi puncak dari apa? Dari tuntunan agama Islam, bukan untuk melakukan kezaliman, tapi untuk menjaga kedamaian sesuai dengan nama al-Islam, untuk melindungi orang-orang yang tertindas, menghukum orang-orang yang berbuat aniaya, untuk memelihara kehidupan manusia dalam suasana yang aman dan damai, di mana yang kuat tidak lagi menganiaya yang lemah, yang kaya juga tidak membuli mereka yang miskin, yang berilmu juga tidak membodoh-bodohi mereka yang bodoh, tapi mereka saling menghargai, bekerja sama dalam perbuatan-perbuatan yang mulia, dalam ketakwaan kepada Allah, dan mereka menjauh dari perbuatan-perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Ini merupakan gambaran yang indah dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Tanpa mereka berjuang, Allah Maha Kuat. Allah bisa memenangkan agamanya, menghancurkan musuh-musuhnya. Tapi ini merupakan jalan kemuliaan bagi manusia yang Allah anugerahkan bagi mereka. Nah, setelah itu Allah menjelaskan bagaimana perjalanan risalah yang berpindah-pindah dari nabi demi nabi, rasul demi rasul, generasi demi generasi, ternyata seluruhnya membawa ajaran dan misi yang sama. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh, begitu pula Ibrahim. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Dan kami jadikan pada keturunan keduanya an-nubuwwah wal kitab. Dimulai dari Nuh yang menerima risalah Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di tengah-tengah kaumnya yang merupakan keluarganya. Manusia pada saat itu belum berkembang biak ya, secara besar-besaran. Masih dekat dengan kakek dan nenek mereka yang pertama Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Nuh berdakwah di tengah-tengah kaumnya. Hingga sampai kepada Ibrahim. Nah, pada masa Ibrahim, kenabian berkembang dan bercabang pada anak-anak keturunan. Ini merupakan karunia Allah bagi Ibrahim dan keluarga Ibrahim, karena Ibrahim dalam hidup ini memilih Allah mempersembahkan baik itu dirinya, keluarganya teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sebagai nibras, sebagai siraj di tengah-tengah kegelapan, dan juga sebagai apa? Sebagai rambu bagi perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Ibrahim walaupun seorang diri digambarkan sebagai umat. Inna Ibrahim kana ummatan. Karena beliau melahirkan umat-umat yang berinduk kepadanya, yang mengikuti ajaran tauhid yang dicontohkan oleh Ibrahim, yang mempersembahkan segala-galanya dengan tulus kepada Allah. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan wajahnya seluruh hidupnya kepada Allah sambil berbuat kebaikan dan dia mengikuti jejak langkah Ibrahim yang lurus, dan Allah mengangkat Ibrahim sebagai hamba yang dikasihi dan dicintainya. Di sini Sayyid Qutb mengungkapkan fahiya syajaratun wahidah basiqah. Kenabian ini merupakan pohon yang menjulang tinggi. Satu pohon yang menjulang tinggi, yang cabang-cabangnya saling menjalin dan penuh dengan kerindangan. Fihan nubuwwatu wal kitab. Padanya terdapat kenabian dan Alkitab. Mumtaddatun atau mumtaddatan min fajril basyariyah mundu Nuh. Dia membentang dari mulai masa-masa fajar kemanusiaan. Itu pada masa Nuh, hatta tahat ila Ibrahim, hingga sampai kepada Ibrahim, tafarra'at wa amtaddat wa ambathaqat, mulai bercabang, membentang, ya, wa ambathaqatin nubuwatu min dhalikal far'il kabir, kenabian demi kenabian berasal dan bersumber dari apa? Dari risalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Min dhalikal far'il kabir, dari cabang yang besar tersebut, alladhi sara aslan basiqan mumtaddan ila akhir risalat, yang menjadi asal, yang menjulang tinggi, yang membentang sampai masa-masa akhir risalah. Adapun anak keturunan Ibrahim, begitu pula anak keturunan Nuh, yang menerima kenabian. Amma dzurriyyatul lati ja'athan nubuwwatu wal kutub falam takun ala syakilatin wahidah. Mereka tidak berada dalam keadaan yang sama. Faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang mengikuti petunjuk Allah yang dibawa oleh Nuh maupun Ibrahim, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, begitu juga firman Allah dalam surah An-Nisa, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka iri dengki terhadap apa yang Allah karuniakan dari keutamaannya kepada hamba-hambanya? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahu mulkan azim. Sesungguhnya kami telah menganugerahkan bagi Ibrahim dan keluarganya. Kami anugerahkan bagi mereka Alkitab wal hikmah, dan kami anugerahkan bagi mereka kekuasaan yang amat luas. Lalu Allah Subhanahu wa taala terangkan anak keturunan Ibrahim, wa minhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Di antara anak keturunan Ibrahim ada yang beriman padanya. Begitu juga ada yang berpaling daripadanya. Maka api neraka jahanam yang menyala-nyala cukup sebagai tempat dan balasan bagi mereka. Nah, sebagaimana keluarga Ibrahim, begitu juga keluarga Nabi Allah Ya'qub, Ishak, begitu juga keluarga Nabi Allah Ya'qub, keluarga Nabi Allah Yusuf, Bani Israel, begitu juga keluarga Isa bin Maryam. Begitu pula keluarga Ismail, ada yang beriman, ada yang keluar dari keimanan. Begitu juga keluarga Nabi kita Muhammad SAW, tidak dengan serta-merta mereka sebagai keluarga Nabi akan beriman kepadanya. Nah, di antara mereka ada yang beriman mengikuti petunjuk Rasul, di antara mereka ada yang berpaling. Nah, Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi tidak ada jaminan seorang berasal dari keluarga Nabinya akan meraih keselamatan, tergantung bagaimana iman dan cara hidupnya. Oleh karena itu pada surah Asy-Syura
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Sesungguhnya kami tak menciptakan langit dan bumi. Dan apa yang terdapat di antara keduanya sia-sia. Sama sekali tidak mungkin. Dzalika dhannul ladzina kafaru, itulah anggapan orang-orang yang kafir. Fawailun lil ladzina kafaru minan nar, maka kecelakaan atau celakalah bagi orang-orang kafir bahwa mereka akan berada dalam azab api neraka. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah mungkin, apakah masuk di akal kami akan menjadikan orang yang beriman beramal saleh sama dengan orang yang merusak di atas muka bumi? Apakah mungkin kami menyamakan orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kejahatan? Mustahil. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh keberkahan agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, demikian pula agar orang-orang yang berakal berfikir mengambil pelajaran daripadanya. Ini merupakan penegasan dari Allah. Begitu juga Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Masa kami samakan orang yang berserah diri kepada Allah dengan orang yang melakukan kejahatan? Di mana akal kalian? Bagaimana kalian menghukum? Oleh karena itu, Allah akan memperlakukan manusia dengan seadil-adilnya. Yang beriman, bertakwa akan ditempatkan di tempat yang mulia. Sedangkan yang ingkar, yang durhaka, siapapun dia, apapun asal usulnya, mereka akan menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Oleh karena itu, hendaknya jangan kita terbuai oleh angan-angan, harapan-harapan kosong seperti orang Yahudi. Wa qalatil yahud wan nasara, begitu pula orang Nasrani berkata, nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kita ini anak-anak kesayangan Allah dan kekasih-kekasihnya. Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Kalau memang demikian, kenapa Allah menghukum menyiksa kalian dengan dosa kalian? Dijadikan sebagai monyet, dijadikan sebagai babi, diazab oleh Allah, dibantai. Negara kalian juga hancur. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian sebetulnya adalah manusia-manusia biasa seperti yang lain. Allah menghargai yang beriman dan bertakwa. Bukan melihat dari asal-usul, nasab atau kedudukan mereka. Jadi faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Ini perlu menjadi pegangan buat kita semua. Wa hadza talkhisun qasirun lidzalikal khattit tawil. Ini merupakan ringkasan yang pendek bagi perjalanan yang begitu panjang dari para nabi, dimulai Nuh menuju Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh kalau kita urutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian kita saksikan bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam, dari Ibrahim yang merupakan dahan dari batang yang melekat pada syajarah an-nubuwah, berkembanglah nabi demi nabi, rasul demi rasul dari keluarga Ibrahim. Melalui jalur Ismail lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui jalur Ishak lahir nabi-nabi dan rasul-rasul, semuanya mengajak kepada ajakan yang sama. Tidak ada perbedaan dalam ajakan mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu menegaskan tsumma qaffayna ala atharihim birusulina. Kemudian kami susul mereka, para nabi, para rasul. Ya, setelah mereka satu demi satu, kami susul mereka dengan Isa putra Maryam. Ini merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Thumma qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil. Dan kami anugerahkan kepadanya di samping kitab Taurat juga yang menjadi rujukan bagi umat Nasrani, kami tambahkan dengan kitab Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu rahfatan wa rahmah. Dan kami letakkan dalam hati para pengikut yang mengikuti beliau dengan setia, ra'fatan wa rahmah. Rasa ra'fah dan rahmah. Rasa santun dan rahmat terhadap sesama manusia.
Ini merupakan ciri pengikut Al-Masih alaihi salatu wassalam yang sebenarnya. Kemudian dari kelembutan hati mereka karena kecintaan mereka kepada Allah, akhirnya mereka mengada-adakan rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, kehidupan pastoral, yang kami tidak wajibkan atas mereka, tapi mereka ada-adakan dengan mengharapkan ridha Allah. Sebahagian dari mereka menetapkan untuk tidak bersentuhan dengan kehidupan dunia seperti yang lain. Mereka enggan untuk menikah. Mereka juga menghabiskan waktu mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan dunia dengan jiwa yang penuh betul-betul qanaah, zuhud, berzikir, mengabdikan hidup mereka teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ada-adakan hal ini walaupun Allah tidak mewajibkan karena mengharapkan ridha Allah. Fama ru'auha haqqa ri'ayatiha. Tapi lama-kelamaan karena mereka tidak mengikuti fitrah manusia yang ditetapkan Allah, di mana manusia juga butuh kepada lawan jenisnya. Mereka juga mau tidak mau juga butuh kepada apa? Kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Walaupun tidak terpaku, tapi mereka butuh kepadanya. Tinggal tergantung jangan membiarkan diri kita hanyut. Nah, mereka takut hanyut bersama kehidupan dunia, mulai mereka membuat batasan-batasan yang membuat akhirnya mereka tidak sejalan dengan fitrah manusia. Walaupun mereka melakukan dengan mengharapkan ridha Allah, pada akhirnya mereka tidak menjaga rahbaniyah tersebut dengan sebaik-baiknya. Pada periode pertama mereka begitu khusyuk mendekatkan diri kepada Allah, menjauh dari kehidupan dunia. Lama-kelamaan yang tertinggal hanya apa? Hanya ritus. Hanya ritus ya. Cara-cara yang tidak memiliki makna sama sekali. Mereka dengan pakaian mereka, dengan penampilan mereka di muka umum, nampak sebagai orang-orang yang menjaga kesucian hidup. Tapi sebahagian dari mereka menjadikan semua ini hanya casing. Hanya casing, bukan betul-betul menggambarkan hakikat dari diri mereka. Dan ini bukan hanya terjadi pada kaum Nasrani, terjadi juga pada umat Islam. Yang menunjukkan penampilan-penampilan, ya, orang-orang yang zuhud, air mata mereka bercucuran, mereka juga menghabiskan waktu mereka untuk beribadah, tapi ternyata semua dijadikan hanya sebagai kendaraan untuk meraih dunia. Akhirnya orang berduyun-duyun datang kepada mereka, memohon doa mereka, menganggap mereka merupakan orang-orang yang memiliki karamat dan dikabulkan. Akhirnya kerjasama di antara mereka yang disaksikan oleh syaitan. Istamta'a ba'duna bi ba'din. Yang ini berpenampilan seolah-olah merupakan orang-orang yang soleh, yang zuhud dalam kehidupan dunia. Kemudian datang manusia berbondong-bondong kepadanya mengharapkan dunia, bukan mengharapkan petunjuk. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan qasama dhahri rajulan, yang mematahkan punggungku ini dua orang. Alimun mutahattik, satu orang alim yang kasar arogan. Kemudian yang kedua wa'abidun mutahattik, wa'abidun mutanassik. Satu lagi orang yang ahli ibadah tapi enggak berilmu. Hadza yunaffirun nasan majlisi, yang ini membuat orang lari ya, dari majelisnya karena kasarnya walaupun dia berilmu. Wa hadza yaghurrun nasa bijahri, yang ini menipu orang lain dengan apa? Dengan kebodohannya. Orang beranggapan dia orang yang saleh. Nah, banyak orang-orang seperti ini. Oleh karena itu Sayyid Qutb menggambarkan di sini ketika dia menggambarkan mengenai rahbaniyah. Warajihu fi tafsiril ayat anna hadhihi rahbaniyah allati arafaha tarikhul masihiyah kanat ikhtiyaran min ba'di atba'i Isa alaihi salam. Yang kuat dalam penafsiran ayat ini bahwa rahbaniyah yang dikenal dalam kehidupan para pengikut Kristen itu merupakan pilihan dari para pengikut Isa yang mereka ada-adakan bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kepada mereka. Lalu setelah itu walakinnahum hina ikhtar wa aujabuha ala anfusihim saru murtabitina amama Allah bi an yar'au huquqaha. Tapi ketika mereka mewajibkan atas diri mereka,
maka mereka terikat dengan kewajiban di hadapan Allah untuk menjaganya. Wa yuhafidhu ala muqtadayatiha. Demikian pula mereka menjaga keharusan-keharusannya. Min tatahhurin. Dari mulai mensucikan diri, wa tarafu, menjauh dari dunia, wa qana'ah, wa iffah, hidup dalam suasana qana'ah dan keapikan. Wa dzikrin, wa ibadah, begitu juga berzikir dan ibadah. Mimma yuhaqqiqu fi anfusihim haqiqatat tajarrudillah, hingga betul-betul mereka berhasil merealisasikan dalam diri mereka hakikat sepenuhnya mengabdi kepada Allah, menjauh dari kehidupan dunia. Allati qasadu ilaiha bihadhihi ar-rahbaniyati allati ibtada'uha. Yang menjadi tujuan mereka dalam mengada-adakan kehidupan pastoral tersebut. Walakin nahantahat ila an tusbiha fil ghalibi tuqusan wa sya'air khaliyah minar ruh. Tapi pada akhirnya lama-kelamaan berubah menjadi tuqus, ritus-ritus, sya'air yang kosong dari ruh yang sebenarnya. Dan wa yattakhidha al-kathiruna madhharan 'ariyan min al-haqiqah, mereka jadikannya hanya sebagai penampilan yang betul-betul kosong dari hakikat yang sebenarnya. Fala yasbiru ala takalifiha illa adadun minhum qalil. Dan kita jumpai subhanallah di kalangan sebahagian sufiyah di Mesir, masyayikh sufiyah sambil merokok dengan penampilannya, kemudian hidup bermewah-mewahan. Kemudian para pengikutnya bagaimana datang mencium tangan, mencium dengkulnya. Ketika orang mengkritik perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, mereka mengatakan jangan samakan dia dengan kita. Dia orang-orang yang masuk dalam ahlullah, yang kita lihat bukan pandangan yang sebenarnya. Sampai menyaksikan minum pun, mereka mengatakan itu yang diminum bukan minuman, tapi susu. Cuma di mata kita kelihatan minum. Sampai ada yang menjadi penerus, ya, masyayikh mereka, karena nggak ada anak laki-laki, perempuan yang menjadi penerus. Menjadi apa? Menjadi syekh al-masyakhah. Kemudian murid-muridnya mencium tangannya, bertabarruk kepadanya, padahal jelas-jelasan perbuatan yang tidak sejalan dengan syariat. Oleh karena itu, kita saksikan para ulama as-salihun, termasuk Al-Habib Abu Bakar Al-Alawi, mengatakan hakikat dan syariat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin lahir hakikat kebaikan, kemuliaan yang sebenarnya tanpa mengikuti syariat Allah? Lalu beliau mengumpamakan bagikan gelas yang warnanya bening transparan, di dalamnya ada air. Orang kalau melihat gelas seolah tidak terdapat air karena warnanya sama. Suatu memegang airnya seolah tidak terdapat gelasnya. Karena apa? Karena warnanya begitu sama. Begitu juga hakikat dan syariat. Bagaimana orang mungkin sampai menuju hakikat tanpa melalui syariat yang Allah ajarkan? Maka setiap penyimpangan dari syariat Allah, dia bukan hakikat, tapi itu merupakan waham yang diciptakan oleh syaitan yang menipu kebanyakan orang. Waliyadzubillah. Jadi kita lihat bagaimana perjalanan sebagian pengikut Al-Masih yang memilih rahbaniyah, kehidupan pastoral, menjauh dari kehidupan dunia, dari wanita dan lain sebagainya. Mereka ada-adakan bukan atas perintah Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada rahbaniyah dalam Islam. Sampai ketika sebagian orang mengatakan saya akan bangun di waktu malam dan tidak pernah tidur. Sebagian lagi mengatakan saya tidak akan menikah selama-lamanya. Satu lagi mengatakan saya akan berpuasa untuk apa? Sepanjang hidup saya. Nabi menegur mereka. Saya ini orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi saya tidur di waktu malam, saya juga sholat. Saya juga berpuasa, saya juga berbuka. Saya juga menikah dengan wanita. Maka barang siapa yang berpaling dari sunnahku bukan dari pengikutku. Jadi mereka yang mengadakan kehidupan rahbaniyah bukan pengikut Al-Masih sebetulnya. Tapi mereka mengada-adakan dari diri mereka. Tapi Allah tidak mengecam di sini. Allah tidak mengecam mereka yang melakukan bid'ah. Cuma mengatakan fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Walaupun mereka melakukan bid'ah, tapi tidak dikecam seperti kalangan kita ini kalau mengecam orang-orang yang melakukan bid'ah hanya gara-gara kunut, baca Yasin di malam Jumat, ya. Mereka serang habis-habisan. Padahal seharusnya dengan cara yang baik, membimbing orang kembali kepada Allah. Selagi yang dilakukan perbuatan baik dan mulia, seharusnya kita tidak mengingkarinya. Lalu selanjutnya, fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Kemudian, fa'ataina alladhina amanu minhum ajrahum. Orang yang beriman dari mereka, yang sungguh-sungguh, yang tidak berpura-pura,
kami berikan ganjaran mereka. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, Allah maafkan kesalahan mereka. Tapi kebanyakan dari mereka ternyata orang-orang yang fasik. Ustaz Bajari kemarin mengatakan kata kafir apakah berarti banyak, apa kebanyakan? Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat Al-Quran menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka ini apa? Orang-orang yang fasik. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Atau wa inna katsiran minhum la fasiqun. Nah selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Berimanlah kalian kepada Rasulnya. Orang yang beriman di sini diseru untuk beriman kepada Allah. Maka iman yang dituntut oleh Allah ini bukan hanya iman sebatas lisan, bukan hanya iman sebatas apa? Keyakinan dalam hati, tapi Allah menuntut dari mereka iman yang mereka ungkapkan dengan lisan, yang bersemayam dalam hati menjadi penggerak, yang menggerakkan hidup mereka sesuai dengan keimanan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang mengaku beriman pada Allah, tapi tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, maka mereka sebetulnya orang yang sedikit demi sedikit mengikis, merusak keimanan mereka. Lama-kelamaan hati menjadi keras dan membatu, akhirnya mereka terjerumus dalam perbuatan fasik. Jadi berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Allah akan menganugerahkan bagi kalian kiflain, ay nasibaini min rahmati. Kata kiflain di sini dalam bahasa Arab bisa berarti banyak. Seperti labbaik Allahumma labbaik, labbaik wa sa'daik. Ini kan mutsanna. Tapi maksudnya berulang-ulang kami datang bergegas-gegas menyambut panggilanmu ya Allah. Subhanaka wa hananaik, subhanaka wa ta'alaik. Ini bukan menunjukkan hananaik di sini menunjukkan arti mutsanna, tapi menunjukkan arti apa? Bagaimana limpahan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Begitu juga, bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah akan menganugerahkan kalian apa? Rahmat yang melimpah. Kiflaini min rahmatih. Wa ij'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan di tengah-tengah kegelapan hidup ini Allah akan menganugerahkan kalian cahaya yang akan membawa kalian menerobos di tengah-tengah kegelapan hidup ini. Saya Kutub menggambarkan al-hawajiz, penghalang-penghalang rintangan yang merintangi hati kita, yang merupakan kegelapan. Dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat menerobos kegelapan tersebut, melihat hakikat dunia yang sebenarnya, melihat pula apa yang Allah janjikan di hari akhir nanti, hingga kita beramal, bekerja di bawah cahaya Allah, menuju tujuan hidup yang sebenarnya dan tidak menyimpang daripadanya. Tidak seperti orang yang tertipu oleh kehidupan dunia ini. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah tidak mengatakan wa yaghfir lakum min dunubikum, tapi wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni bagi kalian seluruh dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Li'alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Allah tegaskan hal ini untuk menegaskan agar para ahli kitab ini benar-benar mengetahui bahwa mereka tidak menguasai dan memonopoli karunia Allah. Seringkali ahli kitab ini beranggapan bahwa mereka yang memonopoli keutamaan Allah. Siapa yang mereka berikan dia akan menerima, tapi yang tidak diberikan oleh mereka, mereka tidak akan selamat. Begitu juga banyak orang yang mengaku sebagai ulama, kiai, ustadz, habaib seolah-olah karunia Allah di tangan mereka. Kalau kamu nggak mengikuti kami, finnar. Kalau kamu ikut kami, kamu akan mendapatkan syafaat kami dan syafaat Rasulullah. Padahal dia sendiri nggak tahu dirinya akan pergi kemana. Jadi, li'alla ya'lama ahlul kitab. Agar para ahli kitab menyadari. Allah yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Allah di sini, kalau kita perhatikan, asalnya an sama la. Cuma kalau seandainya an wala an di sini ya, merupakan an, ya, an-nasibah, maka nunnya dibuang. Allah yaqdiru. Tapi an di sini bukan an-nasibah. Di sini an mukhaffafah. Asalnya liya'lama ahlul kitab an la ay annahum
la yaqdiruna ala syai'in min fadlillah. Cuma dibuang di sini takhfifan. Jadi agar para ahli kitab menyadari annahum, bahwa mereka la yaqdiruna ala syai'in min fadlillah, mereka tidak menguasai dan memonopoli sedikit pun karunia Allah. Wa annal fadla biyadillah, semua karunia keutamaan di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, Allah akan berikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Yang layak menerima Allah berikan, yang tidak layak siapapun dia Allah tidak akan berikan sama sekali. Jadi nggak ada sama sekali ahli kitab, ulama, kiai, ustadz, habib atau siapapun juga yang menguasai karunia Allah. Tapi semuanya di tangan Allah. Yu'tihi man yasha, Allah akan berikan bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, sungguh Allah satu-satunya pemilik karunia yang maha besar. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala min fadlih wa rahmati wa lutfihi an yahdiyana wa yuthabbitana al-haq wa an yaj'alana nasiru ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'tasibina bihablih wa an yakhtim lana bil husna wa yahsyurana fi zumrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Sampai mau nambahkan satu ini sebagai penutup. Menarik ini tadi sebenarnya sudah lengkap Ustaz menjelaskan tadi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana Allah menurunkan mengutus para rasulnya dan menurunkan Alkitab sebagai mizan, sebagai tolak ukur, ya, sebagai referensi, sebagai neraca seperti itu, supaya para pengikut para rasul ini, terutama pengikut Nabi kita Muhammad SAW, itu jangan menyimpang. Jadi ketika mereka seperti mengikuti para ulamanya, para mursyidnya, ya, silakan saja mengikuti. Tapi harus tetap yang jadi referensi tadi adalah Al-Qur'annya, Alkitabnya. Karena itulah sumber kebenaran. Di sini Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan contoh pengikut Al-Masih. Mereka berinisiatif mengadakan disebut ibtada'u, ya. Artinya sesuatu yang baru, rahbaniyah sini. Awalnya ya tentu masih dekat masanya dengan Nabi Isa, mereka masih konsisten seperti itu. Mereka tujuannya adalah bagaimana membersihkan diri mereka, menghilangkan dari hati mereka kegandrungan kepada dunia. Mereka banyak berzikir, ibadah. Ini pada awalnya karena masih dekat dengan masa Nabi, masih terpelihara. Tapi kemudian sehubungan dengan berlalunya waktu, mereka banyak penyimpangan. Nah ini juga yang ini kenapa Allah kasih contoh ini? Ya karena di umat Islam pun banyak seperti itu. Ya, ketika awalnya masih dekat dengan masa Rasul, masih sesuai. Tapi ketika sudah jauh banyak penyimpangan, ngikutin saja, tutup mata dari nggak tampak melihat lagi kepada referensi Al-Quran, ikutin, pokoknya saya ngikutin mursyid saya. Akhirnya sedikit demi sedikit menyimpang dan menyimpang. Sampai akhirnya ya tinggal tadi kata Sayyid Qutb, tinggal tukus saja. Hanya tinggal seremonial saja, tinggal casing saja seperti itu. Nah ini jadi penting menjadikan Al-Quran ini sebagai tolak ukur, sebagai sering kita kasih contoh seperti tambang. Dan memang Al-Quran seperti Nabi katakan, hablullahil matin. Ini adalah Al-Quran adalah tali Allah yang sangat kuat. Jadi kalau tali yang menghubungkan kita dengan Rasulullah, sering kita umpamakan seperti orang bangun rumah, bangun tembok misalnya. Jadi kalau dia dari Rasulullah dengan kita yang sudah 1400 tahun lebih ini tetap berpegang kepada tali tersebut yang terhubung antara kita dengan Rasulullah, maka ketika ada menyimpang sedikit ya kita lihat tali ini, ini ada penyimpangan. Ya, kita harus luruskan seperti itu. Tapi kalau tidak ada tali
Allah ini hablullah, tidak kita merefer kepada Al-Quran, penyimpangan sedikit demi sedikit kita tidak akan terasa. Nantinya akhirnya penyimpangannya menjadi jauh. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa katsirum minhum fasiqun. Bisa menyimpang, jadi menyimpang yang sangat fatal, ya, yaitu menjadi fasik. Naudzubillah. Wallahu a'lam. Ada yang mau mengajukan pertanyaan atau masukan? Silakan. Nah, kalau nggak ada ya, kita tutup. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat buat kita. Dan satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, bahwa orang yang hatinya menyambut tuntunan Al-Quran, bimbingannya, demikian pula nilai-nilainya, hanyalah orang-orang yang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, beriman kepada hari akhirat. Tapi ada sebahagian lagi, kalau dibacakan ayat Allah, disebutkan nama Allah, hati mereka langsung merasa sempit. Tapi kalau dibacakan selain Allah dan ayat-ayatnya, hati mereka bergembira luar biasa. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idzahum yastabsyirun. Oleh karena itu, kalau kita merasakan rasa cinta, gembira, senang mendengarkan petunjuk Allah, lalu mengikutinya, menghormatinya, maka bersyukurlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan nikmat yang amat besar buat kita. Kalau tidak, hendaknya kita banyak-banyak beristighfar, mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menuangkan ketakwaan dan kecintaan kepadanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Amin ya Rabb. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Amin ya Rabb. Ma ahlul kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخر الأتقياء علما نخضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.